सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित ध्यान हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोविंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बेसा तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी की फतेह है दोहरा केत सतगुर एम समय मैं तुम कहो असताए किस कार्य के हेत कार एक तो उत लाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचार सरवण कर रहे सी जो इतिहास की कथा है बाबा राम कोयर जी बाबे बुढ़े किया ने सुनाई है सानू दोबारा लिखी गई। बाबे बुढ़े दे अंश वंश के बच्चे भाई राम कोयर जो अमृत छक के गुरबख सिंह होए वो दसदे हैं कि एक दिन की गल है धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सुभाव ही बदल गया। ऐसा कौतुक सतगुरु करते हैं कि किसी नूं नेड़े नहीं आउण दिंदे जिहड़ा नेड़े आउंदा उहदे वाल डले मारदे आ। कहंदे ये गल जदों बाबे बुढ़े के राम कोयर ने सुनी तो बड़े हैरान होए। कई बारी ये रमजा मारन वास्ते महापुरुषों के हुंदे ने कौतुक जिवें धन गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन बैठे बैठे करतारपुर जेड़ा आके मत्था टेके उहदे ढूई च डंडा मारन बहुत सारे तो भज गए भी बाबे नूं पता नहीं कि हो गया हुण तां कुट्टण लग पिया पहलां चंगियां देंगा छकाउंदा सी। तो इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने कौतुक किया ये पिछे की राज है ये आपां हुण आरंभ करके सरवण करते हाँ। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सोच सनन है ठान का मैं दर्शन हिता गयो जब है देखे नहीं तै कृपा किता। भाई साहब भाई राम कौर जी एक दिन की गल दसदे आ कहंदे सतगुरां ने एक दिन मैनूं बड़ा प्यार किया बख्शां कीतियां बुढ़िया तू भी बुढ़ा होवेगा तेरी भी उम्र बड़ी लंबी होवेगी जे मेरा घर परले पासे है तो तेरा घर उरले पासे है जे मैं परले पासे होवांगा तू उरले पासे रहेगा भाव तू मात लोक विच रहेगा।
3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਉਰਾਰ ਜਬ ਹਮਰੋ ਤਾ ਪਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਲ ਕਟਾਰੀ ਕਰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਸੁਣਿਓ ਗਏ ਸਰਿਤਾ ਨਿਕਟ ਮੈਂ ਤਿਨ ਹੈ ਪਿਆਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਰੇ ਆਵਤ ਸਿੱਖ ਤਹਾਂ ਤੈਨ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਏਤ ਸਤਿਗੁਰ ਏਮ ਸਮੇ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕਹਿਓ ਆਸੋ ਧਾਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੇ ਹੇਤ ਕਰ ਏਤ ਤੁਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿਓ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਭ ਆਸ ਇਤ ਕੁਛ ਕਰਿਓ ਸੋ ਭਾਉ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਈਟ ਢੀਮਾ ਪਾਹਨ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹ ਕਰ ਤੋ ਬਚਾਉ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੱਠੇ ਪੱਥਰ ਇੱਟਾਂ ਢੀਮਾਂ ਡਲੀਆਂ ਡਲੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਤੋ ਤਾਇਲ ਮੈਂ ਗਇਓ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਮਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਿਕਟ ਤਟ ਨਦੀ ਅਸੀਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਰ ਨਿਕਟ ਕੋ ਨਹਿ ਰਹਿਓ ਇਕ ਮਾਰ ਭੁਲਾਏ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਕਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਪਦ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਸਮੀਪ ਨਹਿ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤੌਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਸਕਲ ਜਬ ਦਿਓ ਬਿਤਾਈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਤੌਰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਦਿਨ ਕਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬਰਨ ਦਿਸ ਸੰਧਿਆ ਤਮ ਛਾਈ। ਇਉਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੁਨਾਕ ਸਿੰਘ ਭੈ ਬਿਨਾ ਢਿਗ ਰਹਿਓ ਥਰੀਕੈ। ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਤ ਸਿਰਨ ਦੀ ਧੀਰ ਔਰ ਨਾ ਗਇਓ ਪਲਿਕੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਸੰਭਲ ਬੋਲੇ ਹੋਸ ਧਾਰੋ ਜੈਨ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਭਾਉ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਮਰਦਾਰ ਤਿਤ ਜੀਨ ਕੈ ਬੂਜਨ ਚਿਤ ਚਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਜ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਸ ਰੀਤ ਕਰ ਦਾਸਨ ਬਤਲਾਵੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਭਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਨ ਧਨ ਅਰਪੋ
ਤਿਸੈ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਮੋਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਤੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਏ ਸਗਰੀ ਬਿਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ। ਹਮ ਬਣ ਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹਿ ਸੁਮਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੇਦਤ ਹੋਏ ਤੁਕ ਤੋ ਅਰਥ ਜਿਮ ਲਖ ਹੈ ਸੋ ਖਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬਚਨ ਇਹ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਰਬਗ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਣਾ ਤੇ ਵਡ ਗੂੜ ਪਰ ਸੰਗਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਭੂਤ ਪਰਖਿਅਤ ਭਇਓ ਹੋਏ ਜਿਮ ਨੀਚੋ ਤੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੇ। ਹਰਿਓ ਸੁਨਾਵਣ ਸਕਲ ਹੀ ਦਾਸਨ ਸਮਝਾਇਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸਿਦਕ ਕੇ ਮਨ ਕੋ ਪਰਮਾਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਦਕ ਤਿਆਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਦੂਰ ਭਾਵਨਾ ਬੇਮੁਖ ਮਤ ਧਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਤ ਪੁੱਠੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਲ ਦੁੱਖ ਲਹਾਂਗੇ ਝੁਰ ਹੈ ਕਰ ਚਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਮਰਹਿ ਤਜ ਪ੍ਰਾਣ ਸਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਧਾਮ ਮਹਿ ਕੋਨ ਉਪਜ ਹੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ। ਮੋਹ ਸੰਗ ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਕੁਛ ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਪਹਿ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਚਿਤ ਪਤ ਹੋਏ ਤਮ ਤਾਰ ਸਭ ਕੋ ਚਾਕਰ ਹੋਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁਤ ਜਿਮ ਜਾਲ ਬਿਸਾਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਮੇਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਿਤ ਨਿਕਸੈ ਨਾ ਦੁਖਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਕਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆਨ ਤਬ ਕਛ ਹੋਵੈ ਨਾ ਉਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਬ ਜਾਣਹਿਗੇ ਸੱਚ ਭਇਓ ਗੁਰ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋ ਜਿਮ ਭਇਓ ਬਿਰ ਤੰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਰ ਹਵੈ ਭਾਵ ਰਚਿਓ ਦੇਵੀ ਬਲਵੰਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਮਰੇ ਕਰੋੜ ਹੋਏਰ ਕਰ ਭਾਜੇ ਧਾਰ ਤਰਾਸਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਰ ਬਚੇ ਕੇ ਤੀਕ ਤਵੈ ਕੈ ਬਾਸ ਵਸਾ। ਅਸਰ ਬਚੇ ਕੇਤਕ ਤਵੈ ਕੁਝ ਦੈਂਤ ਬਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਸਨਾ ਭਾਰ ਗਵਬ ਮੋਢੀ ਤਿਸ ਨਾਮੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਭਿਰਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਢੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਰੇ ਸੁਰ ਨਿਹਾਰ ਕੈ
ਗਮਣਿਓ ਤੈਨ ਤਾਮੂ। ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹੁਤ ਰਖਿਆ ਕਰਤ ਤਪ ਕੋ ਬਾਲ ਭਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਮਹਾ ਸਖਤ ਕੋ ਧਰਤ ਜੋ ਬਾਂਛਤ ਸੁਖ ਧਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰ ਇਤਿਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਭਾਖਿਓ ਧ੍ਰਿਤ ਹਿਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਲੇ ਵਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਵਾਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਨ ਕਰੀਐ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਲੱਖ ਲੁਟੇ ਨਿਕੇਤਾ। ਔਰ ਡਰੋ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁ ਕਰੂੰ ਸੁਧਰੈ ਸਭ ਕਾਜੂ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੋਢੀ ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਰਗੂ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਕੋ ਤਪੋ ਵਿਸਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖੋ ਤੁਮ ਰਾਜੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਵੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਪੂਰਬ ਸਾਮੋ ਹੋਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਹੋ ਰਣ ਭਾ ਅਪਮਾਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੁਮ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਪੂਰਬ ਸਾਮੋ ਹੋਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲਹੋ ਅਵਣੀ ਰਾਜ ਕੋ ਮਾਨੋ ਤਪ ਰਿਪ ਖੋਵੈ। ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਹਿਮ ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਰਬ ਵੇਦ ਤਪ ਕੀ ਨ ਬਿਲੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਅਨਕ ਕਸ਼ਟ ਤਨ ਧਾ ਕਰ ਸਹੇ ਦਰਤ ਆਦ ਅਮੰਦਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਮਕੇ ਔਰ ਵਰਤ ਆਦਿ ਰੱਖੇ। ਚਰਨਕਾਲ ਬੀਤਿਓ ਜਗੈ ਭਾ ਦੁਆਪਰ ਅੰਤਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਤਿਆਗਤ ਬਦਲ ਦਇਓ ਜੇ ਅਸੁਰ ਆਨੰਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕੇ ਤਪ ਕੋ ਬਾਲ ਧਰਿਓ ਲੀਨ ਸਤਾਬੋ ਰਾਜੂ। ਉਸ ਦੇ ਤਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਸੰਗਿਆ ਅਸੁਰ ਭੇ ਵੱਡ ਭਇਓ ਸਮਾਜੂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਮਿਲੀ ਤੂਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲ ਪਏ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਗ ਆਦ ਸੰਭਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਗ ਆਦਿ ਕੀਤੇ। ਕਰਹਿ ਹਮਣ ਕੋ ਅਨੇਕ ਭੇਦ ਕ੍ਰਿਤ ਆਦ ਕਢਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਮ ਆਦਿ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਛਿਓ ਸੁਰਨ ਕੋ ਧਰਮ ਆਪ ਤਪ ਮੁਖ ਤੇ ਯਾਦੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਾਸੀ ਸੋਚ ਬਸ ਮਿਲ ਕਰ ਵੇਖਾਂ ਦੂ। ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਵੋ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਝੂਰਤ ਸਮੁਦਾਇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ
ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। कम लासन के पास को सब शरण सिधाए। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ कष्ट निवेदन को करियो बहु बिनत उचारी। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। धर्म संभारो सुरगण कीजै रखवारी। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। नाम नमो हे चतुर्मुख धाता करतारा। ਹੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਧਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ नमो नमो समरथ हो कीजै उपचारा। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਸੁਰਨ ਕੀ ਔਰ ਦਹਿਣ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਪ ਮੋਢੀ ਕੇ ਅਦਕ ਤੇ ਹੋਇਸ ਬਲ ਭਾਰਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਭਿਰਗੂ ਮੋਢੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਹੁ ਦੇਵਤਾ ਮਨ ਗਿਰਾ ਸਭ ਵਿਸ਼ਨ ਅਰਾਧ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਹੈ ਉਪਚਾਰ ਵੈ ਜਿਨ ਬੁੱਧ ਅਗਾਧ। ਉਹ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਤਿਨ ਕੀ ਸਕਲ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਸਾਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਏਮ ਕਹਿ ਕੀਨ ਆਰਾਧਨਾ ਏ ਪ੍ਰਭ ਜਗਨਾਥਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਰਾਛ ਰਾਛ ਸਰਨਾਗਤੀ ਇਹੋ ਬਿਰਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੇ ਸਾਧ ਤਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਉਦਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਧਨੀ ਹੋ, ਕਰਤਾਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਸੁਰਨ ਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਸੁਭ ਕਰਮ ਛੁਟਾਵੋ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਨਿਤ ਦਰਹਵੈ ਕਰ ਧਰਮ ਕੋ ਬਿਦ ਕਵਨ ਹਰਾਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਵਨ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭ ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦ ਸੁਰ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ। ਇਉਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੀਤ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਮਹਿ ਕਰੋ
ਹਨ ਹੋ ਪਚਾਰਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੀਝੇ ਕਸ਼ਟ ਨਕੰਦ ਪਏ ਭਾਖੀ ਨਾ ਬਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ। ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਉਰ ਮਹਿ ਕਰੋ, ਹਨ ਹੋ ਪਚਾਰਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਚਾਰ, ਇਲਾਜ ਭਾਵ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏ, ਹਿਤ ਕਰੋ ਤੁਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੈਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਣ ਨਵ ਭਾਨੀ ਕੈ ਨਮੋ ਹਰਿ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਗਏ ਸਦਨ ਸਭ ਆਪਣੇ, ਚਿਤਵਤ ਹਰ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ, ਸਹਿਸ ਸਰੀਰ ਚੇਹਨ ਪਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੀਤਿਓ ਕੇਤਕ ਸਮ ਜਬ ਧਾਰਿਓ ਅਵਤਾਰਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਮੂਰਤ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲ ਬੁੱਧ ਜਾਹੇ ਉਦਾਰਾ। ਔਰ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਭੇਖ ਵੇਦ ਤੇ ਬਾਹਰਾ, ਮੇਲ ਅਸਵਰਨ ਸੰਗਾ। ਉਸਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਜਾਗ ਕਰਮ ਅਰ ਵੇਦ ਕੋ ਨਿੰਦਤ ਸਰਬੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹਵਨਾ 'ਚ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਭੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਨ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸ ਸਭਨ ਕੋ ਕਹਿ ਰਾਮ ਰਮਣੀਕਾ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਸੀ ਭਏ ਸਭ ਹੀ ਤਬੈ, ਜਿਮ ਕਹਿ ਕਹਾਵੈ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਕਰ ਲੀਨੇ ਸਕਲ ਮੋਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਆਦਿ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੈ ਵਿਸਾਰਦਾ, ਨਿਤ ਮਤ ਉਪਜਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਤਿਸ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਭ ਧਰਮ ਛੁਡਾਇਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ, ਓਏ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇਣ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਤਪੋ ਰਾਜ, ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਨਿੰਦਤ ਕਰ ਮਤ ਭੇਦ ਕੋ ਮਤ ਨਯੋ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੀ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਇਓ ਧਰਮ ਕੋ ਹੀਨ ਬਲ ਕਰਬੇ ਜਬ ਛੁਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬ ਦੇਵਤਾ ਦੇਖ ਕਰ ਗਰਜੇ ਐਨ ਉਹਨਾਂ। ਔਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਗਰਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਕਰਿਓ ਜੁਧ ਕਰਦਤ ਅਨਕ ਕਰ ਨਿਬੜ ਸੰਘਾਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਨਾ ਸੋਇਆ, ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਦਣ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ?
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਸੇ ਮੀਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਿਤ ਨਿਕਸੇ ਨਾ, ਦੁਖਾਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਐਸੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਕਟ ਪਹੁੰਚੇ ਆਨ ਤਵ ਕਛੂ ਹੋਏ ਨਾ ਉਪਾਇਆ, ਤਬ ਜਾਣੇਗੇ ਸਭ ਸੱਚ ਭਇਓ ਗੁਰ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ। ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਅੱਜ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਦੈਂਤ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਜਦ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੁਰਬੇ ਕੋ ਬਹੁ ਥਲ ਫਿਰਿਓ, ਨਹਿ ਪਾਇਓ ਬਾਸਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੈਂਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਪਹੀਨ ਬਲਹੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇਸ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਿਓ ਧਾਰੋ ਆਸਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਢਾਕੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੁਰਖਾ ਤਹਿ ਦਰ ਲਬ ਤੋ, ਚਾਹ ਭੋਗਣਾ ਹਿਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਢਾਕੇ ਬੰਗਲੇ ਰਾਜ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋ ਰਾਣੀ ਤ੍ਰੈ ਤਿਨ ਹੋ, ਮਹਿ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਿਕੇਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਨ ਹੋ ਸੰਗ ਅਨੰਗ ਤੇ ਬਹੁ ਭੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗਰਭ ਧਰਿਓ ਦੋਨੋਂ ਤਬੈ, ਬਿਰਦਤ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਠਹਿਰਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗਿਓ ਚੱਲਣ ਕੋ, ਔਰ ਕਿਤ ਦੇਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਲਾਗੀ ਬੂਝਵੇ, ਕਰੀਐ ਉਪਦੇਸਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ। ਬਾਲਕ ਜਨਮੇ ਗਰਭ ਤੇ, ਕਿਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਧਰਹਿ ਕੋਣ ਇਨ ਨਾਮ ਕੋ, ਸੋ ਕਰੋ ਚਾਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਥਲ ਤੇਰੋ ਦੇਸ ਹੋਏ, ਜਹ ਚਾਲਨ ਚਾਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਮ ਕੋ ਅਰਨਜ ਸੁਨਤ ਕੋ, ਦਿਖ ਰਾਬ ਹੋਤਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸੁਰ ਗੁਰ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਅਬਰਾਮੂ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਰੇਕ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਈਸਾ ਇਸ ਨਾਮੂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਈਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੂਸੇ ਹੋਏ ਕਾ ਬੀਜ ਜੋ ਮੂਸਾ ਹੋਏ ਨਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਮੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਸਕਤ ਸਭ ਦੀਨ ਸੁਖ ਥਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਰਾਜਾ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸੋ ਇਹ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੂ ਰਾਜ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼। ਇਨ ਕੀ ਸੰਤਤ ਵਧੈਗੀ ਬੁੱਧਵੰਤ ਉਦਾਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗੀ ਈਸੇ ਤੇ ਮੂਸੇ ਦੀ। ਘਰ ਹੈ ਉਜ ਕਰ ਵਿਜੈ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸ ਦੇਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਮਨੂ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਭੋਗ ਹੈ ਨਰ ਕੀ ਆਰ ਬਾਲ ਦਲ ਸੰਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣਗੇ ਤੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ। ਫੇਰ ਕਰ ਆਵਣ ਤੇ ਇਨਹੋ ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਦਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਮ ਫਿਰੰਗੀ ਫਰਾਸੀਸ ਸਭ ਮਹਿ ਕਬਵੈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੰਗੀ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਫਰੰਗੀ ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਗੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਬੀਤ ਹੈ 5000 ਕਾਲ ਤਬ ਲਗ ਸੰਖਿਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰੰਗੀ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਸੁਨਾਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰਤਾ ਬਿਤ ਹੈ ਸਕਲ ਜਹਾਨ। ਔਰ ਸੁਨਾਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਨੇ ਵਿਖੈ ਸੁਭਾਉ ਮਿਰਦ ਪਿਖ ਕਰ ਸਭ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਖੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣ ਹੈ ਜਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੈ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਦ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੰਗੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਮ ਹੋਏ ਹੈ ਜਬ ਆਏ ਫਿਰੰਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਫਰੰਗੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਥ ਤੁਮਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਮ ਹੋਏ ਸੁਖ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਨ ਠਹਿਰ ਹੈ ਰਾਜ ਤਬ ਜਬ ਤਿਨ ਦਲ ਆਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਆ ਗਿਆ? ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਬਿਰਤੰਤ ਸਭ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਬਤਾਵੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਮੋੜ ਫਿਰੰਗੀ ਆਏ ਹੈ ਦਲ ਜੋਰ ਕਨੇਰੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਰੰਗੀ ਜਦੋਂ ਦਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਧਰ, ਸਿੰਘ ਗੁਰਿੰਡ ਸੁਸੈਨ ਬਲ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰੰਗੀ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿ ਬਾਲਕ ਦੋਹੇ ਦਿਸਨ ਕੇ
ਮਿਲ ਹੈ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਵੇ ਬਖੇਰਾ ਪਰਸ ਪਰ ਐਸੇ ਇਸ ਧਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋ ਸਬਲ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਹਵੈ ਨਿਵਲ ਫਿਰੰਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਨਿਵਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਟੋਪੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਕਾਵਰੂ ਸਬਲ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਹਵੈ ਨਿਵਲ ਫਰੰਗੀ। ਫਰੰਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਹੋ ਨਿਵਲ ਮਮ ਪੰਥ ਹਵੈ ਸੇ ਸਬਲ ਕੋ ਦੰਗੀ। ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਉੱਤੇ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਜੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਬ ਲਗ ਨਿਆਰੋ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੋਇ ਸਾਰੋ। ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਭਰਕਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਜਾਹੇ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ ਸੁਤ ਬਨ ਤਾਰਿਕ ਬਾਸ ਬਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਊਣ ਹੰਕੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਮਣ ਬਸ ਤੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਵੈ ਬੈਠ ਦਲੀਚੇ ਨਿਆਉ ਕਮਾਵੈ। ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਚੈ ਵੇਦ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਛੋੜੈ ਬਿਬਲ ਧਰਮ ਕਰ ਜੀਵੈ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੀੜਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਉਂਖ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਪਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਾਵੇ ਗਾਹ ਵਿਪਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਬਾਚੈ ਵੇਦ ਗਿਰਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗਿਰਾ ਗੁਰੂ ਛੋੜੈ ਵਿਪਰ ਧਰਮ ਕਰ ਜੀਵੈ ਮੋਢੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ ਜਦੋਂ। ਨਾਰ ਮਲੇਛੀ ਘਰ ਮੈਂ ਆਨੈ ਬੇਸਵਾਰ ਮਨਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਬਖਾਨੈ। ਔਰ ਮਲੇਛੀ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ, ਬੇਸਵਾ ਰਮਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸਵਾ ਰਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अग हे पूरन हे सर्व मैं हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब हे गोविंद हे गुण निधान हे अपरंपर हर हरे है हे संत कै सदा संग हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं नानक दीजै नाम दान आए प्रभ शरणागति एक अखर हर मन बसत एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੁਰਜਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ।